بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا النهارده ان شاء الله بعنوان Pregnancy Induced Hypertension. Outlines: Pregnancy Induced Hypertension definition, classification of hypertensive disorders, complication of pregnancy induced hypertension or PIH, HELP syndrome, nursing management for mild preeclampsia and severe preeclampsia, and eclampsia. Actually, it is important to speak about the pregnancy-induced hypertension because it is still one of the most common causes of maternal and prenatal or neonatal mortality and morbidity. The prenatal mortality, which is meaning the death rate from the disease, and the morbidity, it is the complication from this disease. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ان pregnancy-induced hypertension بيسبب لي مشاكل كتيرة جدا للأم أو للطفل بتاعها. سواء المشاكل دي ممكن تبقى mortality اللي هو death for the mother and her fetus، أو حتى لو مش هيموتوا يحصل لهم complication from this disease. The definition of pregnancy-induced hypertension, it is very important. It is the measurement of blood pressure that equal or more than 140 by 90 mm mercury on 2 occasions within 6 hours. يعني ايه؟ يعني get est blood pressure بتاع الwoman لقيته يساوي او more than او اكتر من 140/90 لمرتين اتنين في خلال 6 ساعات، ده انا هعتبره ده pregnancy induced hypertension. It is may associated with the proteinuria after 20 weeks of gestation. The blood pressure return to its normal rate at postpartum period. يعني ايه الكلام ده؟ ودي نقطة مهمة جدا، ودوت اللي هيفرق معانا بين ال pregnancy induced hypertension وال chronic hypertension. يعني انا لما اجي اقيس للعيانة دي عند ال 20 اسبوع هلاقي ان قبل كده ما كانش عندها ضغط ولا حاجة، ما كانش بتشتكي من اي حاجة. جت في اللي هو النص الثاني من الحمل بتاعنا 40 اسبوع، في النص الثاني من الحمل تقريبا من عند 20 اسبوع لقينا ان الضغط بتاعها عالي يعتبره من اول امتى؟ من اول 140/90 او اكتر. وهلاقي ايه تاني معاه؟ ممكن الاقي ايه كمان معاه؟ ممكن الاقي معاها ان في بروتينيوريا، والبروتينيوريا دي اللي احنا بنسميه الزلال، وده عاده بيبقى associated by edema. عاده بيبقى البروتينيوريا او الزلال دوت مصاحب للإديمة خاصه في اللور اكستريميتيز. يبقى معنى كده هنقول ان pregnancy induced hypertension ليه 3 شروط دلوقتي. احنا قلنا يبقى في elevation في البلاد بريشر يا اما equal or more than 140/90 within 6 hours، 2 occasion within 6 hours. دي حاجة. الحاجة التانية ممكن يبقى associated with proteinuria. الحاجة التالتة والمهمة جدا ان هو ما بيجيش في الايرلي بريجنانسي، بيجي عند 20 weeks of gestation، يعني من اول الاسبوع ل20 من الحمل تقريبا في النص التاني من الحمل. ودي نقطة مهمة جدا عشان اقدر اقول ان دوت pregnancy induced hypertension. طب لو جالي قبل 20 اسبوع من الحمل، ده انا هعتبره chronic hypertension، هو موجود معاها وبتتعالج منه، او هو موجود عندها وما كانتش تاخد له علاج لان هي ما كانتش تعرف او ما اكتشفتوش. انما جالي من اول 20 اسبوع، ده هو اللي بيبقى مصاحب للحمل، ودوت اللي انا بسميه pregnancy induced hypertension. Now we talk about the classification of hypertensive disorders in pregnancy. أنا عندي طبعا في الهايبرتنشن with pregnancy، احنا قلنا chronic hypertension ودوت before 20 weeks، وقلنا pregnancy induced hypertension ودوت at 20 weeks. دول الاثنين classification أو ال 2 main classifications of hypertensive disorder، يا إما chronic يا إما pregnancy induced hypertension. واحنا اتفقنا الفيصل ما بينهم الجستيشنال age، قبل 20 أسبوع يبقى chronic، بعد 20 أسبوع يبقى pregnancy induced hypertension. Now we differentiate between the gestational hypertension and the chronic hypertension. لما نيجي نتكلم ان هما الاثنين ليهم the same criteria، زي ايه؟ لازم يبقى موجود elevation في البلاد بريشر اللي هو equal or more than 140/90. طب نيجي نشوف الفرق بين الاثنين. احنا اتفقنا الجستيشنال hypertension الأونست بتاعه بيجي امتى؟ after 20 weeks of gestation. دي نقطة. النقطة الثانية subside او يحصل له resolve by 30 months postpartum، بعد تقريبا 3 شهور من الولادة بيحصل له ان هو بيروح خالص، ما بيبقاش موجود. الحاجة الثالثة اللي بتميزه new evidence of organ dysfunction، ما بيأثرش على الاورجنز او الفانكشن بتاعت الاورجنز. ليه؟ لان هو بيجي من عند تقريبا نص الحمل، وبعد الولادة في خلال من شهر ل3 شهور بيحصل له subside، فبالتالي ما بيسببليش complication او major complication على الاورجنز لو اتعالج كويس طبعا.
على العكس من الكرونيك هايبرتنشن احنا اتفقنا before 20 weeks of gestation، يبقى ده فرق. انما الجستيشنال after 20 weeks. الحاجة التانية احنا اتفقنا الجستيشنال هايبرتنشن بيحصل له subside by 30 months postpartum، اننا هنا persist after pregnancy. هنا لا، حتى بعد ما الومن بيحصل لها delivery بيفضل persist او بيفضل موجود حتى بعد الولادة. طبعا من ضمن الحاجة التالتة اللي بتميز الكرونيك هايبرتنشن it is maybe essential or secondary. يعني ايه essential؟ هي اساسا العينة دي hypertensive woman او hypertensive patient وبتاخد medication، او secondary نتيجة حاجة تانية زي الرينال ديزيز ممكن تؤدي للكرونيك هايبرتنشن، او الناس اللي عندها الكاردياك ديزيز ممكن تخش لي في كرونيك هايبرتنشن whatever الكوز، بس هي already عندها هايبرتنشن ودوت before 20 weeks of gestation، فده انا اعتبره كرونيك هايبرتنشن. طيب لما نيجي نتكلم عن الجستيشنال هايبرتنشن بالتحديد ودوت موضوعنا النهارده، احنا بنقول البري جستيشنال هايبرتنشن بيتقسم لاكتر من حاجه، بري اكلامسيا واكلامسيا. نيجي نتكلم عن البري اكلامسيا، ودي مرحله بسيطه من ارتفاع الضغط اثناء الحمل، بيبقى فيها الهايبرتنشن زي ما احنا متفقين ان هي بعد 20 اسبوع، ودوت associated with proteinuria. طب ايه هي البروتينيوريا؟ اتفقنا ان هو الزلال. بيبقى موجود في صورة ايه البروتينيوريا؟ انا دلوقتي لو عملت 24 hours urine collection هجمع العينة من البول لمدة 24 ساعة واشوف نسبة البروتين، هنلاقي نسبة البروتين exceeding او more than 300 ملغ per day. هنلاقي في تجميع البول في اليوم الكامل هنلاقي نسبة البروتين يوريا او نسبة الزلال اكتر من 300 ملغ per day. دي نقطة. النقطة التانية زي ما احنا اتفقنا هو بيحصل له سبسايد في البوست بارتم بيريود، زي ما اتفقنا باي ثيرد مانث في البوست بارتم بيريود. طيب بيبقى في ايه كمان؟ بيبقى في الرينال كرياتينين بيبقى more than 1.1 ملغ بير ديسيليتر. هو النورمال عندي من 0.6 to 1.2. طيب بيبقى في عندي الليفر انزيم بتبقى elevated، اللي هي انزيمات الكبد بتعلى شوية. في عندي في الهيماتولوجيكال اكزامينيشن بيبقى فيه عندي ثرومبوسايتوبينيا اللي هو ديكريز في البليتلت كاونت، بيبقى فيه عندي هيموليسيس ديستركشن في الريد بلاد سيلز، بيبقى فيه عندي سنترال نيرفس سيستم كومبليكيشن زي سيزرز او الكونفالجنز. Now we're concluding the gestational hypertension. It is the development of hypertension after 20 weeks of gestation in previously normotensive patient. يعني معنى كده خلاص ان انا عرفت ان هو بيبقى في development الهايبرتنشن at or after 20 weeks of gestation عند الاسبوع ال20 او من بعد الاسبوع ال20 من الحمل. بس الشرط اللي هو اللي جاي دلوقتي in previously normotensive patient، ان هي اساسا كانت previously ما كانش عندها الضغط او الضغط بتاعها كان مظبوط، اللي احنا بنسميه normotensive patient. Now we speak about the types of gestational hypertension. The first type is preeclampsia as we speak it about. It is characterized by hypertension with proteinuria or edema or both developing after 20 weeks. يعني ايه الكلام دوت؟ هو عبارة عن اساسي فيه hypertension زي ما اتفقنا equal or more than 140/90، دي اول شرط. الحاجة التانية may be associated with proteinuria or edema، يا اما proteinuria يا اما edema يا اما الاتنين في المودريت كونديشن، وده احنا متفقين من الاول ان هو بيجي عند or after 20 weeks of gestation. البريكلامسيا itself it is mild form of hypertension disorder during pregnancy. يعني ايه؟ يعني بيبقى بسيط او بيبقى mild to moderate condition. انما السيفير كونديشن دي انا بسميها اللي هو تاني نوع اللي هو eclampsia. يبقى ال first type preeclampsia، the second type eclampsia. Eclampsia it is considered the more advanced or more developing or more aggressive symptoms of gestational hypertension. طيب لما نيجي نقول انا دلوقتي عندي في البري اكلامسيا قلت ممكن يبقى البلاد بريشر بتاعي 140/90، انا عندي في الاكلامسيا نفسها ممكن يبقى 160 110، ممكن يبقى اكتر من كده كمان.
طب احنا اتفقنا في البري اكلامسيا ممكن يبقى عندي بروتينيوريا او اديمه او الاثنين، ولو هما موجودين هيبقوا يا اما مايلد يا اما مودريت. انما عندي في الاكلامسيا بيبقى سيفير بروتينيوريا، بتبقى سيفير اديمه او جنرالايزد اديمه، مش بتبقى في الرجلين والايدين بس، لا ممكن تبقى في الايدين والرجلين والوش والابدومن، دي اللي احنا بنسميها جنرالايزد اديمه، كل الجسم بيبقى اديمتس. In this picture we can differentiate between the preeclampsia and eclampsia. اتفقنا عندي بيبقى في elevation في البلاد بريشر، بس بيبقى في البري-eclampsia بيبقى يعني less than eclampsia. دي نقطة. النقطة الثانية بيبقى اتفقنا ان البروتينيوريا والإديمة بيبقى more than in eclampsia than ال pre-eclampsia condition. النقطة الثالثة والمهمة جدا ان انا بيبقى في عندي حاجة اسمها هيلب سندروم. ادي الهيلب سندروم HELLB، ودوت ابريفيشن، كل لتر من دوت ابريفيشن لكلمه زي ما احنا هنشرحه ان شاء الله بعدين. طب الهيلب سندروم دوت ده more dangerous او severe dangerous symptoms او سندروم، ودوت بيحصل بس مع الاكلامسيا، لان احنا زي ما احنا متفقين ان الاكلامسيا دي اللي هي more dangerous form of الهايبرتنشن with pregnancy، يعني حاجه بتبقى خطيره او جامده او severe condition. طيب بيبقى معاها ايه كمان في الاكلامسيا، ودي نقطه بتميزها اللي هي التونيك كلونيك سيزرز، بيبقى فيها كونفالجن. معنى كده ان انا في البري اكلامسيا الاعراض بتاعتي بتبقى مايل تو مودريت، فبتبقى نوت اسوشيتد ويز سيزرز اور كونفالجن، ما بيبقاش معاها كونفالجن. انما العكس في الاكلامسيا احنا اتفقنا ان دي سيفير كونديشن صح، فبيبقى عاده مصاحب ليها السيزرز اور كونفالجن، وبيبقى مصاحب ليها الهيلب سندروم. يبقى حاجتين اتنين بيميزوهم، غير ان هي سيفير في البلاد بريشر وفي البروتينيوريا وفي الإديمة، ان بيبقى معاها سيزرز او كونفالجن، او بتبقى مصاحب ليها كمان الهيلب سندروم اللي احنا هنتكلم عليه ليتر ان شاء الله في السلايدز اللي بعد كده. Then I will explain the signs and symptoms of gestational hypertension. The first sign hypertension, which is meaning elevation in blood pressure or raises up of blood pressure equal or more than 140/90 millimeter mercury. طب دي اول حاجه زي ما احنا اتفقنا بيبقى equal or more than 140/90. الحاجه الثانيه بيبقى فيه عندي بروتينيوريا، احنا كنا قلناها البروتينيوريا اما 24 hours collection of urine بيبقى البروتينيوريا more than 300 مللي جرام، او لو انا هاخد random sample او random collection of urine او random test of urine، هلاقي عندي ان البروتين بتاعي بيبقى 1 جرام or more per liter into random urine sample collection within 6 hours. يعني ايه؟ هلاقي ان البروتين بتاعي 1 جرام او اكتر في اللتر اليورين، ودوت بيتكرر مرتين اتنين within 6 hours. يبقى معنى كده ان في عندي elevation في البروتينيوريا. يا اما انا هعمل collection ل 24 ساعة، يا اما انا هاخد عينة راندوم وهشوف فيها البروتين وانا هلاقيه يعني من اول 1 جرام او اكتر هعتبر ان فيه بروتينيوريا. بس لو هو اتكرر مرتين اتنين within 6 hours في العينة بتاعتي هقول فعلا هبقى عملت confirmation ان في عندي بروتين in urine اللي هو احنا اتفقنا الزلال. طب لما نيجي نتكلم بقى على تالت كرايتيريا مهمة عندي اللي هي الإديمة، يبقى احنا قلنا الهايبرتنشن وقلنا البروتينيوريا يا اما في ال 24 اور كولكشن يا اما اللي هي الراندوم سامبل اللي بيبقى فيها بتتكرر مرتين اتنين في خلال 6 ساعات. الحاجة التالتة اللي هي الإديمة، ودي تالت حاجة بتميز الجستيشنال هايبرتنشن. بيبقى فيه greater than +1 beating edema after 12 hours of bed rest. يعني ايه؟ بيبقى فيه عندي إديمة. الإديمة دي بتبقى شكلها ازاي؟ بيبقى فيه عندي إديمة بتبتدي في اللور extremities، ودي ليها grade +1 +2 +3 +4 إديمة، هما 4 grades. هلاقي عندي هنا في الإديمة أنا بيبقى عندي أكتر من +1 بيتنج إديمة زي ما احنا شايفين في الصورة. أنا بعمل بريشر أو بيتنج على المكان اللي أنا بعمل فيه أسسمنت للإديمة، ودوت بقيسها امتى عشان ابقى more accurate after 12 hours of bed rest. ما تكونش الومن واقفه كتير، لان طبعا احنا عارفين نتيجه اللونج ستاندنج وكمان نتيجه البريشر بتاع الجرافيد يوترس على الانفيريور فينا كافا، فبيبقى فيه عندي سم سورت اوف إديمة نتيجه الكمبريشن. طب لا، انا هنا هقول ان بعد 12 ساعه من البيد ريست هي ولا وقفت كتيره ولا حاجه، فالطبيعي ان ما يبقاش فيه إديمة.
في حالة ان انا هلاقي فيه بيتنج اديما ان هي من اول بلس 1 او اكتر، هقول فعلا ان في عندها مشكلة، وخاصة لو هي مصاحبة للبلاد بريشر. يعني انا دلوقتي لو لقيت اديما لوحدها، دي لوحدها ما تعتبرش ساينس، انما لقيت فيه اديما ولقيت فيه هايبرتنشن، كده هقول ان فيه جيستيشنال هايبرتنشن. لقيت فيه هايبرتنشن وبروتينيوريا واديما، يبقى انا بردك دي من ضمن الساينس اوف جيستيشنال هايبرتنشن. يبقى كده الجزئيه الاولانيه المهمه جدا جدا في الساينس، احنا الثلاثه هقولهم تاني: هايبرتنشن، بروتينيوريا، اديما. احنا طبعا هنتكلم عن الاديما، واحنا كنا اتكلمنا ان في عندي حاجه اسمها بيتنج اديما، ان انا بعمل بريشر على المكان اللي انا عايز اعمل اسسمنت واشوف ايه الدبث او الدبريشن اوف ذا سكين